So last class, I was discussing about the data warehouse and its concept, as well as the basic concept of data mining. Yeah. So there, there are two things. One is called the data warehouse, and that is the data mining. So the data warehouse, I mean, a lot of data, right, is collected from different or heterogeneous sources, from various sources actually, not from the same sources. So data is collected from different sources. So that is why we can say heterogeneous sources. And data mining means basically you discover knowledge from that data, because if you don't have the data, you can't mine, right? So if you want to discover any knowledge or to find out insight from the data, you must have a huge data, and that huge data, if you store in a single place, that is called actually data warehouse. So the different benefits of the data mining. So this is nothing to say more, it. Like one of the example, the facilitated automated prediction of trend and behavior, as well as the automated discovery of hidden patterns. Yeah, if I collect data from different countries across the world, let's say USA, UK, France, Bangladesh, Italy. So from this data, I can predict, is there any relation the COVID pandemic or the spread out of the COVID with the weather, right? So if I have a data, I can, okay, now Johns Hopkins University, they discovered like with the weather, let's say in those countries, if the weather is very cold and the spread is very high of the COVID-19, so you can understand that with the weather, there is a relation between the COVID-19 spread out and the weather, right? So especially in our country, so we are comparatively safe than UK or Italy. So the weather is one of the reasons, and actually I don't know what is the reason, but from the data you can find it out, right? So what is the relation? Okay, dear. So it is the speedy process which makes it easy for user, to analyze huge amount of data in less time, right? So if you apply the different data mining techniques, so you can find out the result within a very short time. And I showed you a different scenario from the real life point of view, the different scenario here. And we are talking about the KDD, data mining, that means knowledge discovery process. The knowledge discovery process, that is process of discovering knowledge in data, and application of data mining techniques are referred to as knowledge discovery, So there, what are the steps? So there are many steps for KDD, the data cleaning, data integration, data selection, data transformation, data mining, pattern evaluation, and knowledge discovery. If you look at this image, you can see this is the process of knowledge discovery, right? Knowledge discovery in database. So already I told you, what is that? Data warehouse. Yeah, data warehouse is a kind of repository where you store all the data, right? So data warehouse are constructed by a process of data cleaning, data integration, data transformation, data loading, periodic data refreshing. That means over the time, you actually put the different data and you have to refreshing all the data. So there are a formal definition of data warehouse. Yeah, what is that? The formal definition of the data warehouse, according to William H. Inman, the formal definition of data warehouse is that, I mean, a data warehouse is subject oriented. It must be like if I want to store all the COVID data from different countries, so that means it is a subject oriented. Only COVID data I collect, right? And I store in a specific place, so you can say that is the subject oriented, because I don't collect the
what I'm saying, the cricket score and the COVID-19 data not together. So in that case, you can say it must be subjective. That means where you stored the COVID-19 infection rate, these related data, you must not keep like a cricket score data, right? So time variant non-volatile collection, you know, the non-volatile, I mean, it is not changeable. Once you store the data, you can't change it later from the data warehouse, right? But from the current database, you can change. So dear, data warehouse different feature which already I discussed. These are the feature: time variant, non-volatile, subject-oriented. So what are the types of the data warehouse, right? You know, one of the type is enterprise data warehouse. It is very simple. Why it is enterprise data warehouse? Because centralized data warehouse, that means all data you just keep in a single place. That is called the enterprise data warehouse. And what is that? Operational data stored. So operational data is stored in a simple way. You can understand. This is basically your current activities, right? For example, in your CGPA, now you can check your CGPA. You can see what are the courses you have taken. You can see, you can view. But after 10 years, that is not the operational data stored, because after 10 years, maybe after 2 or 3 years, you will complete your graduation. But after 10 years, so these data, we can say it is a operational data, right? And data mart is a subset of the data warehouse. What is that? Yeah, in our UMS, that means the database of the university, we have a grade data, we have a course data, we have a, let's say, inventory, all the inventory of the university, like a chair, now how many chairs, how many computers, these all of the data. But what is the data? The subset. Subset means we're talking about only the teachers' data, right? Let's say teachers' age, teachers' salary, teachers' others. So this is the subset from the data. Okay, we are talking about only the student result. So this is the subset of the data. So we can say this is called the data mart. So very simple. From the example, I think it is very clear to all of you. Yeah. So, you know, the data warehouse, where you can apply the data warehouse, these are the areas, you know. And one of the example, that means the framework, how it looks like. So if you look at that image, you can understand. So from various sources you collect the data, then you clean, integrate, transform, load, refresh, then you keep the data into the data warehouse, then you just client actually apply different queries to get the knowledge or to discover the insight from the data. So, and this is the just simple diagram which has been discussed actually. So this is from last class. So now I'm going to talk about the data warehouse, the data types. So let's move. Okay, dear. So let's start with data types. You know the what is data and data set. Yeah, you know, data set is a collection of object and their attributes. You know what is the object? Anything like a pen, chair, you. In a real point of view, these are the objects which actually I told. So I think you understood very well the object, because in different courses you are taught the object in Java course and other subject in the programming course. Yeah. So what is that the attribute? Actually, basically you define the object using the attribute, because let's say if you say student is object, how student is object? Because okay, student has a name, a student has a CGPA, address, blood group. So these are the attributes. Yeah, I mean, একটা student তাকে কিন্তু আমরা define কি দিয়ে করব? Without attribute, you can't define a student. You know, যে একটা স্টুডেন্টকে তোমাকে আলাদা করতে হবে। তুমি একটা স্টুডেন্ট, তোমার ফ্রেন্ড একটা স্টুডেন্ট, আমি দুজনকে আমরা কিভাবে ডিফাইন করব? তারপরে নেম দিয়ে করতে পারি, তাদের এজ দিয়ে করতে পারি, তাদের ব্লাড গ্রুপ দিয়ে করতে পারি। এই ব্যাপারটা হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট। সো অ্যাট্রিবিউট I think এটা তোমাদের কাছে অনেক বেশি ক্লিয়ার অ্যাট্রিবিউট বিষয়টা। অ্যাট্রিবিউট, সো অ্যাট্রিবিউট অবজেক্ট। সো হোয়াট ইজ অবজেক্ট? ক্যান ইউ গিভ এ রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল অফ দ্য অবজেক্ট? স্যার চেয়ার, টেবিল বা আমি নিজেই। ওকে, দিস আর দ্য, তাহলে আমরা অবজেক্টটা ক্লিয়ার এবং অ্যাট্রিবিউটটাও ক্লিয়ার, রাইট? সো আরেকটু যদি ডিটেইলস এক্সাম্পল দিতে চাই, লাইক আই কালার পারসন, একটা পার্সনের যে আই কালার, তুমি যদি বলো আজকের দিনের টেম্পারেচার,
তারপরে কোনো একটা প্রোডাক্টের কস্ট, সো দিস আর দ্য, এন্ড ইউ ক্যান সি হিয়ার a lot of example you can find here. Okay, dear, this is the one of the figure where you can find the attribute. Yeah, so তোমরা জানো যে আমরা যখন আসলে ডেটাবেসে কাজ করি, বিকজ উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য নাও ডেটা টাইপ, বিকজ আমাদের এই কোর্সে বেসিক্যালি ডেটা নিয়ে আমাদের কাজ, রাইট? সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিফারেন্ট ডেটা, যে কিরকম ডেটা। তোমরা দেখো যে আমরা যখন একটা টেবিল ক্রিয়েট করি, ডেটাবেস কোর্স যারা তোমরা করেছো, আমরা যখন ডেটাবেস কোর্স করেছি, আমরা যদি বলি একটা, সেটা কারণ কি, ওকে, সাপোজ আমরা বলেছি যে আমরা একটা স্টুডেন্টের যদি কথা বলি, তাহলে তুমি দেখো স্টুডেন্টের কি থাকে, আইডি থাকে। স্টুডেন্ট আইডি থাকবে, তবে স্টুডেন্ট কি থাকবে, নেম থাকবে, তারপর স্টুডেন্টের কি থাকবে, এজ থাকবে। সো তুমি বলো তোমার ডেটাবেসে তুমি যারা এবার ডেটাবেস করেছো বা আগে করেছো, আসলে তুমি ডেটা স্টোর করো। এখন ডেটাকে যদি তুমি ডেটাবেসে স্টোর করো, তুমি তো সেটাকে কিভাবে করো? তুমি আইডি লিখেছো লেটস সে 101, তাহলে এটা একটা ডেটা। তুমি নেম লিখেছো রজিন, দিস ইজ অ্যানাদার ডেটা। তুমি এজ লিখেছো 19, দিস ইজ অ্যানাদার ডেটা। তুমি ব্লাড গ্রুপ লিখেছো, দিস ইজ অ্যানাদার ডেটা, সাপোজ বি পজিটিভ। সো দিস আর দ্য ডেটা। এখন এই যে ডেটাগুলো তুমি দেখেছো, এই ডেটা টাইপ নিয়ে অ্যাকচুয়ালি উই আর টকিং অ্যাবাউট দিস ডেটা টাইপস, রাইট? উই আর টকিং অ্যাবাউট দিস ডেটা টাইপ। এই যে আমি 19 বলেছি, আসলে এর টাইপ কি, রজিন বলেছি এর টাইপ কি। তার মানে ডেটাবেসে যে ডেটা আছে সে ডেটাগুলো টাইপ নিয়ে আমরা কথা বলছি। Data object basically represent an entity in a database. The object may be, you know, already customer, item, and sales. Object not only the person, it could be it's a customer is object, abar tomar একটা product, let's say item, that is also object হতে পারে তোমার। এখন আমরা object কে describe করি attribute দিয়ে, right? Now let's talk about that attribute. Yeah, so usually you are familiar with the attribute. কেন তোমরা ফ্যামিলিয়ার? কারণ তোমরা তোমাদের ডেটাবেস কোর্সে এগুলো দেখেছো, রাইট? তোমরা যখন ডেটাবেস কোর্স করেছো সেখানে দেখেছো যে তোমার অ্যাট্রিবিউট গুলা এই নামটা শুনে। কিন্তু আজকে আমরা তোমাদেরকে নিউ টার্মের সাথে ইনভেস্ট করিয়ে দিব। হোয়াট ইজ দ্যাট? নিউ টার্ম গুলো হলো what is that new term? আমরা অ্যাট্রিবিউট গুলো আমাদের ডেটাবেসে, আমরা যেগুলোকে অ্যাট্রিবিউট বলি, এগুলো আমরা ডেটাবেসে বলে থাকি, রাইট? এন্ড দেয়ার উই টক অ্যাবাউট ডাইমেনশন। তাহলে ডাইমেনশনটা আমরা কি জিনিস? অ্যাকচুয়ালি অ্যাট্রিবিউটটাকে আমরা ডাইমেনশন বলি। এখন অনেক সময় তুমি ভাই ডাইমেনশন, আমি তো কত শুনে ডাইমেনশন কি। মূলত ডেটা ওয়্যারহাউসে আমরা অ্যাট্রিবিউটকে ডাইমেনশন বলি, এটা বলি আমরা ডেটা ওয়্যারহাউস। সো তাহলে ডেটা ওয়্যারহাউসে আমরা কি বলছি? অ্যাট্রিবিউট ডাইমেনশন। এরপর আমরা ফিচার। তাহলে ফিচার আমরা বলছি হলো যে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স, সরি, আমরা মেশিন লার্নিং এ অ্যাট্রিবিউট কে ফিচার বলছি, এটা হলো মেশিন লার্নিং। মেশিন লার্নিং এন্ড তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ভেরিয়েবল? the same thing তুমি স্ট্যাটিস্টিক্সে, এটাকে তুমি বলছো ভেরিয়েবল। তার মানে তোমাকে কি আর ভেরিয়েবল বুঝাতে হবে না, কারণ ভেরিয়েবলও কোনো একটা অবজেক্টকে রিপ্রেজেন্ট করে। লাইক let's say is my pen is a object, তাহলে ভেরিয়েবল হবে পেনের ব্র্যান্ড নেম, পেনের কালার, রাইট? পেনের প্রাইস। সো these are the variable. So feature,
You can understand. Dimension, কোথায় data values আমরা বলছি. So dear, do you have any question? If you don't understand, you can ask me. So dear, এই যে আমরা অ্যাট্রিবিউট নিয়ে কথা বলছি, সেই অ্যাট্রিবিউটকে আমরা কতগুলো ভাগে ভাগ করেছি। সেই ভাগগুলো হলো যে অ্যাট্রিবিউট তো অ্যাট্রিবিউট, তা আবার কতগুলো ভাগ কেন? তুমি দেখো এখানে যেটা এক্সাম্পল দিই তোমাকে। লেটস সে তুমি মনে করো তোমার কাছে আছে a প্লাস b প্লাস, এগুলো সাপোজ গ্রেড। তোমার কাছে এজ আছে 19 20। তোমার কাছে মনে করো কিছু নাম আছে, যেমন রজিন, যেমন আখি, ইয়া। তারপরে তোমার কাছে আর কি আছে, মনে করো ফোন নাম্বার স্যার, বেটা, ইয়া ফোন নাম্বার। ওকে, তারপর তোমার কাছে কিছু জিনিস আছে এরকম ইয়েস, নো। দিস অল অফ দা কিন্তু অ্যাক্টিভিটি, সবই কিন্তু অ্যাক্টিভিটি, বুঝতে পেরেছো? তো সব যদি অ্যাক্টিভিটি হয়, কিন্তু সবগুলো কি একই ধরনের? না স্যার। ইজ দ্যাট দ্য সেম? নো, না স্যার। তুমি একটু ফলো করলে বুঝবা যে এগুলো কেন জানি মনে হয় এক ধরনের, গুড, বেটার, এ প্লাস, বি প্লাস, মানে একটা অর্ডার আছে। এটা এক ধরনের একটা সংখ্যা, এগুলোর নাম স্টুডেন্ট। এটা কেমন জানি অন্য ধরনের, ইয়েস, নো, রাইট? তাহলে আমরা বলছি যে দিস অল অফ দ্য অ্যাট্রিবিউট। এই অ্যাট্রিবিউটকে আমরা, there are different type of attributes. Yeah. So different type of attributes. So what is that? Yeah. Then এখন আসলে এই অ্যাট্রিবিউট গুলোকে আমরা কতগুলো ভাগে ভাগ করেছি, যেটা একটা হলো nominal attribute. What is that? Nominal means any things could be nominal. তো এনিথিং কুড বি নমিনাল, যে কোনো কিছু নমিনাল হতে পারে, কোনো নেম অর থিংস অর এনি সিম্বল নমিনাল হতে পারে। বাট ইচ ভ্যালু রিপ্রেজেন্টস সাম কাইন্ড অফ ক্যাটাগরি, স্টেট, এন্ড সো nominal attribute also referred to as a categorical. যদি if you find any categorical something, or nominal attribute could be categorical. Yeah. So let's say, কিন্তু যদি তুমি if you don't find any meaningful order in the attribute, then you can say it is a nominal attribute. If I give example, it would be more clear to all of you. Let's say different hair color, কিছু hair color এর নাম বলি। Let's say black, brown, these are the suppose hair color, red, gray, white, এগুলো তোমার হেয়ার কালার হতে পারে। এখন ধরো ম্যারিড, ডিভোর্স এন্ড উইডোড, এগুলো কিন্তু তোমার কিছু জিনিস, কিন্তু এখানে কোনো অর্ডার আছে তোমার? ম্যারিড, ডিভোর্স, উইডোড, এখানে কোনো অর্ডার নেই। এখানে এমনও না যে দুটো অ্যান্সার তুমি পাবা। সো হেয়ার কালার অনেক হতে পারে, যে আমার ক্লাসের কিছু স্টুডেন্ট নেম বলি, সো তুমি এখানে কোনো অর্ডার পাবে না। বললাম রজিন, আখি, রুবাইয়া, রাইট, বারাকাত. So these are the names. Yeah. So but you don't find any order here. So since you don't find any order here, then you can say this is the nominal attribute. Yeah, dear. So now dear, let's say you can actually find here a lot of examples. Yeah, a lot of examples you can find here. তোমরা দেখেছো যে আমি এখানে সব দিয়ে দিয়েছি তোমাদেরকে, যে তোমরা কয়েকটা বই পড়লে যে রিসোর্স হতো আসলে সেভাবে তোমাদেরকে সাজিয়ে দেওয়া। অনেক সময় হয় না, তোমরা কিছু না বুঝলে কয়েকটা বই স্টাডি করো, কিছু নেট দেখো, কিছু ইউটিউবিং করো। তো আমি ট্রাই করেছি তোমাদের এই যে বিভিন্ন সোর্স যেতে যেন না হয়, সেজন্য তোমাদেরকে আমি আসলে লেকচার নোট গুলা দিয়ে দিই, যেন মানে তোমরা যেদিন ভিডিও পেলা, ক্লাস করলা, একই জিনিস লেকচার নোটে পেলা। তুমি অনেক সময় ভিডিওতে কিছু কথা হয়তো শোনা যায় না ক্লিয়ার, অথবা আমি যখন ভিডিওতে দেখিয়েছি সেখানে হয়তো ফন্টটা ভালো বোঝা যায় না, তো তুমি এখানে কিন্তু দেখে ফেলতে পারো। Okay, dear. So dear, now I'm talking about the ordinal attribute. I think you can understand the ordinal attribute. Ordinal means where you find an order. যদি তুমি সেখানে কোনো অর্ডার পাও, সেটা হবে ordinal attribute. Let's say your grade, right? A plus, A minus, and you feedback জানো তোমরা কোনো একটা প্রোডাক্ট বাই করেছো ই-কমার্স থেকে। যখন ই-কমার্স থেকে একটা প্রোডাক্ট বাই করবে, তখন তুমি সেখানে কিন্তু গুড, বেটার, বেস্ট, অথবা 1 2 3 এরকম করে দাও।
So an ordinary attribute is an attribute with possible values that have a meaningful order হতে হবে এবং র্যাঙ্কিং অথবা অর্ডার অথবা তুমি কোন একটা র্যাঙ্কিং সেখানে পেয়েছো, তাহলে আমরা সেটা বলবো কি, সেটা হচ্ছে অর্ডিনাল অ্যাট্রিবিউট। ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? এখন তোমাদের একটা এক্সাম্পল যেমন আমি বলি, আমি যদি বলি যে গ্রেডিং, বিষয়টা স্পেসিফিক বলবো কি, গ্রেডিং লাইক সি, সি প্লাস, ডি, ডি প্লাস, বি, বি মাইনাস, বি, বি প্লাস, এ মাইনাস, এভাবে বলবো। তুমি যদি বলো গ্রেডিং, তো এক্সাম্পলটা তো কমপ্লিট হলো না, আন্ডারস্ট্যান্ড এই জায়গাগুলো। তারপরে তোমরা দেখো আমরা যখন কোনো কিছু জিরো দিই, ভেরি স্যাটিসফাইড, সামহাট স্যাটিসফাইড, নিউট্রাল, হ্যাঁ ভেরি স্যাটিসফাইড, এভাবে স্পেসিফিক বলবো। যে আমরা যখন একটা রেস্টুরেন্টে একটা ফিডব্যাক দিই তাহলে কি বলি? সো বি স্পেসিফিক, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Yes. এরপর আমরা আসি নিউমেরিক্যাল অ্যাট্রিবিউট। দ্যাট নিউমেরিক্যাল অ্যাট্রিবিউট, numeric attribute যেটা বলেছি যে numeric attribute, I think you can listen to me. So numeric attribute is a quantitative, that means which is measurable. তোমরা অলরেডি বুঝো যে দুই ধরনের, একটা হলো quantitative, একটা হলো qualitative. Qualitative that is not measurable, but quantitative you can measure. এখন এই numeric আবার দুই ধরনের, একটা হলো ইন্টারভাল, একটা রেশিও। তোমাদের 5 minutes এর একটা ব্রেনস্টর্মিং দিব আমি। ব্রেনস্টর্মিং তোমরা এই নিউমেরিক অ্যাট্রিবিউট কে, ইন্টারভাল, রেশিও কে एग्जांपल সহ এক্সপ্লেইন করবা। সো দ্যাট ইজ ইওর টাস্ক, অল অফ ইউ ডু দিস। এটা আমাদের টেস্ট। নিউমেরিক অ্যাট্রিবিউট কি, एग्जांपल, সেটা আবার দুই ধরনের, একটা হলো ইন্টারভাল স্কেল আর একটা হলো রেশিও স্কেল। এন্ড হোয়াট ইজ দ্যাট ইন্টারভাল স্কেল এন্ড হোয়াট ইজ দ্যাট রেশিও স্কেল? I think তোমরা দেখতে পাচ্ছ, রাইট? এরপরে एग्जांपल সেট করো, ইন্টারভাল কে এক্সপ্লেইন করো, রেশিও কে এক্সপ্লেইন করো। লেটস ডু ইট। ওকে ওকে সো রাকিব হুসাইন, জি স্যার। so can you explain the numerical data? স্যার এটা হচ্ছে মানে কোন ডেটাকে মেজার করা যাবে আর কি। একটা হচ্ছে ইন্টারভাল ওয়াইজ, আর একটা হচ্ছে রেশিও ওয়াইজ। Okay, Fawzia Noreen, Yeah. can you give an example of interval? Sir, interval numeric attributes. Sir, Yeah, can you give? আমাদের এখানে একটা রিয়েল ভ্যালু লাগবে যাতে সেটা আমরা যেমন যদি আমি বলি যে একটা টেম্পারেচারের কথা যদি ধরি, তাহলে আমাকে সেটা সেলসিয়াস না হয় ফারেনহাইট, দুইটার যে কোনো একটাতে বলতে হবে। শুধু একটা যদি বলি যে আজকে 31 ডিগ্রি বুঝাচ্ছে, এটা তো আমরা বুঝি না, সেটার জন্য আমাদেরকে সেলসিয়াস না হয় ফারেনহাইটে বলতে হবে। না, তুমি যদি বলো 31 ডিগ্রি সেলসিয়াস, তাহলে what does it mean that? মানে এটা সেলসিয়াসে প্রকাশ পাচ্ছে, মানে এটা একটা রিয়েল ভ্যালু আছে। শুধু যদি 1 ডিগ্রি বলি তাহলে তো এটা দিয়ে কিছু বোঝাচ্ছে। ইয়া, তো এখন এটা কি 31 ডিগ্রি সেলসিয়াস কিসে, তুমি কিসে বলবা? মানে এটা কি ইন্টারভালে বলবা না রেশিও স্কেলে বলবা? ইন্টারভ্যাল। কেন ইন্টারভালে বলবো? কারণ স্যার হচ্ছে আমার টেম্পারেচারটাকে রিয়েল ভ্যালুতে শো করতে হবে। আচ্ছা, যদি টেম্পারেচারকে রিয়েল ভ্যালুতে শো করি তো আমাকে ইন্টারভালে বলতে হবে। জি স্যার। ডু ইউ হ্যাভ এনি মোর এক্সপ্লেনেশন? তোমার আর এক্সপ্লেনেশন আছে এর এগেইনস্ট? হ্যাঁ স্যার। স্যার ওকে, ইন্টারভালে আসবে স্যার। Okay, Fawzia, you got 5 marks bonus. Okay, very good. Arifin, Present, sir. Okay, so তুমি বলো যে রেশিও স্কেল আর ইন্টারভাল স্কেলের এক্সাম্পল। স্যার রেশিও স্কেলের এক্সাম্পল হচ্ছে সাপোজ আমি যদি 1 মিটার নেই, ওটাকে যদি আমি 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে রেশিও ওয়াইজ ওটা সেন্টিমিটার স্যার কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। আর স্যার তখন স্যার মানে যদি আপনি 0 মিটারও নেন তাহলে 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলেও রেশিওটা সেম থাকছে আর কি, 0 সেন্টিমিটার। আর ইন্টারভ্যালের ক্ষেত্রে স্যার যেটা বললো একটু আগে যে সেম ইউনিটে হইতে হবে, এন্ড 31 ডিগ্রি আর 32 ডিগ্রি দুটার মধ্যে ইন্টারভ্যাল থাকবে, যেটা
ওইটা হচ্ছে ইন্টারভাল জন্য সেম ইউনিট না করতে হয়েছে সেম ইউনিট বলতে কি বুঝাচ্ছ তুমি? ক্যান ইউ গিভ মোর এক্সাম্পল, মোর ক্লারিফিকেশন? সাপোজ স্যার যদি আপনি সাপোজ 70 ডিগ্রি সেলসিয়াস Yeah. আর 72 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ডিফারেন্স হচ্ছে 2 ডিগ্রি স্যার মানে ইন্টারভালটা আর কি ওইখানে আপনার সেম ইউনিটের মাঝে হচ্ছে ডিফারেন্ট একটা ইউনিট চলে আসছে না, দ্যাট মিনস স্যার উই ফারেনহাইট আর সেলসিয়াসের মধ্যে আমরা এটার কম্পারিজন করতে পারবো না। Yeah, that's Fahrenheit and Celsius. বলতো ফারেনহাইট কিসের ইউনিট, সেলসিয়াস কিসের ইউনিট? তো দুইটাই টেম্পারেচার ইউনিট মানে টেম্পারেচার। জি স্যার। তাহলে আমরা কখন ফারেনহাইট বলি কখন সেলসিয়াস বলি? স্যার আমি পুরো ক্যালকুলেশনটা স্যার ভুলে গেছি এক্স্যাক্টলি, কিন্তু কত Okay, দিয়ে you got- 32 এর সাথে অ্যাড করতে হয় মেবি স্যার। ফারেনহাইট আর সেলসিয়াসের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে ফারেনহাইটের ট্রু জিরো ভ্যালু আছে কিন্তু সেলসিয়াসের ট্রু জিরো ভ্যালু নাই। সেলসিয়াসে মাইনাস পর্যন্ত মানগুলো যায়, কিন্তু কেলভিন যেহেতু আপনার এটা অনুপাতটা আছে, এটা হচ্ছে আপনার রেশিও। 73 মনে হয় না? জি 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 স্যার। Okay, so Arjun Naik, you got 0.5 marks bonus. Thank you, sir. আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। বলো আমি কিছু ডেটা লিখি। লেটস সে আমি লিখলাম, মনে করো এখানে আছে ব্লাড গ্রুপ, হ্যাঁ, দিস আর দ্য ব্লাড গ্রুপ, A positive, then AB positive, then O positive, এগুলো কোন ধরনের অ্যাট্রিবিউট? স্যার এগুলো নমিনাল অ্যাট্রিবিউট। Oh, that's great. স্যার এগুলো কোনো মানে এক্স্যাক্টলি কোনো অর্ডার ফিল করতেছে না, এগুলো নমিনাল হবে কি? Yeah, so you got 1.5 bonus. থ্যাংক ইউ স্যার। Sakib Rahman, Sakib. So তাহলে নেক্সট ক্লাস রেকর্ডিং দেব, সেটা কিসের উপর দেব বলে দিই, সেটা হলো একটু দেখিয়ে দিলে তোমাদের সুবিধা হবে। স্ট্যাটিস্টিক্স এর উপরে দিব। তোমরা যখন দেখবা তখন এই ফাইলটাকে অন রাখো, ঠিক আছে? আমি এটাও দিয়ে দিব। এটা অন রাখবা, ভিডিওটা চালাবো, বুঝতে পেরেছ? এটা অন রাখবা, রেখে এখন মনে হয় সেখানে মিন নিয়ে কথা বলছো, তুমি আবার এখানে মিনের ডেফিনিশনটা পড়বা। এখন মিন কি, মিনের কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে, তুমি এগুলো নিজে নিজে করবা। ওয়েটেড মিন ওইখানে বলবো, ওইখানে এরকম আসলে আমার ভিডিও রেকর্ডিং এর একটা ডিফারেন্ট আছে, সেটা ওইখানেও কিন্তু ওই যে আমি পিওর ভিডিও দিতে চাই না, মানে শুধু আমি কথা বললাম এই ভিডিও দিলে বেশি ইফেক্টিভ হয় না। মানে আগের সেমিস্টারে দিলে কি হয়, ওখানে যে কোশ্চেন থাকে, স্টুডেন্টরা কোশ্চেন করে, আর আমি স্টুডেন্টকে কোশ্চেন করি, স্টুডেন্টরা আমাকে করে, তাতে হয় কি তোমার যে কিছু কোশ্চেন থাকতো সেটা ওখানে তুমি পেয়ে যাবে, এটা তোমাকে হেল্প করবে। ওকে ডিয়ার, তুমি দেখো মিডিয়ান, ফার্স্টে এখানে একটু পড়তে পারো মিডিয়ানটাকে, তারপরে ওই ভিডিও লেকচার পাশাপাশি চালাবো, মানে একদিকে ভিডিও লেকচারে দেখবা আমি কোথায় আছি, কারণ আমি তো ওই ভিডিও করার সময় এগুলোই ফলো করি, রাইট? ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ।